ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨਾਬੀਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨਾਬੀਸ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 3 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। A full engagement of members of the community. I believe the responsible decision for the city of Brampton is to opt in. That is going to be the statement that I'll make tonight at our council meeting. Tomorrow is the deadline for municipalities to opt in. We waited until the last evening to make sure we had all the evidence. We had all opportunities for public engagement. And despite this being flawed provincial legislation, despite the fact the federal government didn't plan adequately for this, we believe that the best decision given the circumstances is to opt in, to take the limited funding that's available and do our best to keep our streets safe. But I want to highlight, it is inadequate, and I think it's unfortunate the position they've put municipalities in. The opposition parties, both opposition parties in Ottawa, have said they're not revisiting this issue. So when you've got the government that has legalized cannabis, you have the opposition parties saying that they're not going to revisit the issue. That ship has sailed. Marijuana is legal in Canada. Now it's our responsibility to make sure that the retail aspect of that is done in a responsible manner. And I believe that it's important for mayors of major cities to speak out and say that the full cost of policing should be funded. We respect the fact that this is now going to be available. What I expect is that we're going to treat drug-impaired driving as seriously as we do alcohol-impaired driving. And I believe that most residents will be responsible. I believe that just like you have with alcohol, most people realize that it is foolish to drive impaired. But they also know if you drive drunk driving in Ontario, there are strict consequences. I want to make sure that we have the tools that if some idiot drives drug impaired, the consequences are going to be just as strict. And the fact that the provincial government has created a funding formula that does not give us the tools to do that is a gross mistake. We need to take public safety seriously. We need to give the police the tools to do their job. Knowing that 99% of the population is going to be responsible, that 1% that abuse our trust, that don't respect the laws, we need to make an example of them. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੈਨਾਬੀਸ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਊਨਿਸਪਲਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 25 ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨਾਬੀਸ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਨਾਬੀਸ ਰਿਟੇਲਰ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੈਨਾਬੀਸ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਲੇਡਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਟ ਆਊਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੀ ਐਡਿਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਤੇ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, 74% ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗਸ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਟਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।